जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहबी टैरो कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। जय श्री कृष्ण। आज फाल्गुन मास 1 दिन फेब्रुआरी मास 13 तारिख शुक्रवार। आज कुंभ संक्रांति विजया एकादशी। आज एकादशी 22 दंड 30 अपराह्न 3:19 पर्यंत। आज मूला नक्षत्र 27 दंड 7:05 अपराह्न 5:10 पर्यंत। आज वज्र जोग बालवकर। आज घात चंद्र कहले तुला राशि और कुंभ राशि घात चंद्र। आज मृत्यु आज जन्म होता शिशुर धनुराशि क्षेत्रीय वर्ण राक्षस गण अपराह्न 5:10 पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर अपराह्न 3:19 पर एक पाद पुष्कर दोष। फल पशुहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल और कांस्य पात्र दान। आज एकादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले सिंह भोजन निषेध अपराह्न 3:19 पर उही भोजन निषेध। आज रवि संक्रमण जोगु आमिष भोजन मध्य निषेध। विविध कार्यक्रम मन रखंतु। आज हल निषेध। आज धर्मकृत्य उपरे ध्यान दियंतु। पूर्व दिवस शेष रात्रि 57 दंड 47 लेताकु शेष रात्रि 5 घंटा 26 मिनिट समय रवि निरयन कुंभ राशि को संक्रमण जोगु अद्य दिवार्ध 11 घंटा 59 मिनिट मध्य संक्रांतिर पुण्य काल जहाँकि सूर्य उदय दिवा 11:50 मिनिट मध्य संक्रांतिर विशिष्ट पुण्य काल। अद्य कुंभ संक्रांति कृत्य स्नान दानादि व्रत उपवास। आज श्री विरजा क्षेत्र ब्रह्मकुंड रे स्नान दानादि ग्रह ब्राह्मण मानकर संक्रांति विहित ग्रह पूजा और होम। अद्य सर्वसम्मत विजया एकादशी उपवास। आज पर्व उत्सव पर ध्यान दियंतु। अद्य कुराड़ियापदा ग्राम रे हरिहाट और श्री जगन्नाथ मंदिर रे आज ठारू शिवरात्रि पर्यंत वार्षिक पूजा उत्सव होम यज्ञ भागवत पारायण और प्रत्येक संध्या भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम। 5 दिन गीता ज्ञान यज्ञ शिवरात्रि दिन महारुद्राभिषेक। आज अशुभ बेला 12 बेला काल बेला को ध्यान दियंतु। दिवा 9:27 पर 1:03 मध्य काल रात्रि कहले 8:31 पर 9:57 मध्य। आज शुभ बेला अमृत जोग को ध्यान दियंतु। प्रातरु दिवा 6:54 मध्य दिवा 8:43 पर 11:07 मध्य 12:43 पर 2:19 मध्य 2:50 पर एवं 4:31 मध्य रात्रि 7:16 पर। प्रिय दर्शक बंधु आज माहिंद्री जोग कथा कहले रात्रि 10:33 पर 11:21 मध्य रात्रि 3:37 पर। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आउ देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्तिमान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 13 तारिख फेब्रुआरी मास शुक्रवार। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। मोर प्रिय दर्शक बंधु प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि आपण को पाई कार्ड आसी 2 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी। आपण आज उच्चता नीचता देखि गति करिवे। आज परिस्थिति भल नाही। आपण जगी रखी आज चलंतु। आपण को मन को टिके स्थिर करंतु। कोनोसी कार्यर पदक्षेप आज नियंतु नाही। आपण को लाइफ पार्टनर को सहित बसी किछि कथा को निर्णय नियंतु। आपण को मनर द्वंद्व को आपण को ऊपर बहुत रेस्पोंसिबिलिटी रहउछि। तेणु मनर द्वंद्व को बुझिबा को आज चेष्टा करंतु। जदि आपण समस्या को बैलेंस करि पारिबे तेबे सब किछि आज आपनक अधीनस्थ रहिबो। आज आपनकर मन दान ध्यान धर्म कर्म उपरे निश्चित भाव रे विचार रहिबो। आपनकर मन ईश्वर विश्वासी हबो। आपण ईश्वर को उपरे अधिक काम अधिक किछि निर्भर करिवे। आज आपनक पई ईश्वर विश्वासी रो दिन निश्चित भाव रे रहिबो। तेबे आज रो स्पेशल कार्यक्रम रे मेष राशि व्यक्ति माने मन रखंतु। आज मु जदि कहबी एई मेष राशि व्यक्ति माने मासर यही मासर जदि कौन व्यक्ति जन्म नौकरी से सूक्ष्म बुद्धि हे विद्वान हे विनय हे
ଭାବାତ୍ମନ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ରଜବତୀ ହେଲା ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ମାତ୍ର ନିମ୍ବପତ୍ର ଚୋବେଇକି ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ ମାସରେ 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରୁଣ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ରବି ସୁଧି ମେଷ ବୃଷ କନ୍ୟା ଧନୁ ରାଶିର ମାସର 9 ଦିନ ଠାରୁ ମିଥୁନ ତୁଳା ମକର ରାଶିର ରହିବ। ଗୁରୁ ସୁଧି କହିଲେ ବୃଷ ସିଂହ ତୁଳା ଧନୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବହୁତ ଋଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥତେ ବିଶେଷ ଏକ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଭାବିକି ଗ୍ରହଣ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରଦ ଶ୍ରୀଦ ଶ୍ରୀ ସହ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶ୍ରୀପତି ଶ୍ରୀ ପରମ ଶ୍ରୀ ନିକେତନ ଶ୍ରୀଧରାୟ ନମ ଓಂ। ତେଣୁ ବିଧାନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଉପରୋକ୍ତ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ 108 ମାଳା ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ 1 ମାଳା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଋଣ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ପରିବାରର ଧନଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଏହା ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି 7 of Wands କାର୍ଡ ଆସିଛି। କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେବେ, ବହୁତ କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ତଥାପି ଆପଣ ଓହରିକି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ରହିବେ, କାରଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେଉଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛି, ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ ଆଜି ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ପଛକୁ ହଟିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରହିବ, କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲା, ବିଦ୍ୱାନ ହେବ, ବିନୟୀ ହେବ, ଭାବାତ୍ମନ ହେବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ କହିବି ଏ ମାସରେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ମାତ୍ର ନିମ୍ବପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏ ମାସର 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରୁଣ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣୁଛି, ଯାହାକି ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ ମହତ୍ଵ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ବିଧାନ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ମାଳା ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ। ପୁନଶ୍ଚ 1 ମାଳା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବାର, ଧନଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର କଥା ନୁହଁ, ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ତ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣର ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ। କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମନ ମିଶିବ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ। ମନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା, ବିଦ୍ୱାନ ବିନୟ ଏବଂ ଭାବାତ୍ମନ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ସୁଗୁଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଗୃହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ମାସ ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ନିମ୍ବପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ ମାସର 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ରତରଣ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
ऋण मुक्ति पाई मु एक सुंदर उपाय कहूँ मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने ऋण मुक्ति हवा निमित्त एक अग्नि पुराण एक सिद्ध मंत्र मुझे आपण स्क्रीन उपर दूसरी या देखु यार विधान हूँ कौन ना शुक्ल पक्ष पुष्या नक्षत्र में ये जो मंत्रटी को 108 बार जप कर मंत्रटी को सिद्धि करनब तापर प्रत्येक दिन गोटे माला मंत्र जप कर निश्चित रूपे ऋण दूर हो जीव परिवार धन धान्य समृद्धि लाभ कर कौन गुणिगारीर कथा नुह यह अग्नि पुराणर एक सिद्ध मंत्र यह व्यवहार कर निश्चित ऋण मुक्त हो पारे। एवं आसतु देखा कर्कट राशि विषय कर्कट राशि आपण मानक कार्ड आसी 5 ऑफ वांड्स कार्ड आपण भीतर विचार को लेकिन आप निज सहित निज आज लड़ाई कर जो देखा दूची तेरे से घर भीतर हो कि बाहर हो आप माने विचार को नियंतु बुझंतु धैर्य रखंतु आपन को बुझा पड़ो आप कौन करेंगे कौन ना जी जहाँ कह आप आज टी शांत रहा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मैंने मन रख जदि शांत रे ताले निज जीवन में आगक बढ़वार सुजोग आपको मिल कारण ये नेगेटिव कार्ड आसी जहाँकि देखी चाहे कार्य करने आवश्यक अच्छी व्यवसाय चाकरी रिलेशनशिप सावधान अवलंबन करने को अच्छी अजथा कली झगड़ार पसंद ना क्या कली झगड़ा हबार संभावना रोचे शरीर खंडिया खबर हो संभावना अच्छी आज बुद्धि लगे कार्य करूँ हड़बड़े कौन कार्य करूँ ना अन्यर कली मुंड पुरातु नहीं आप फसी जापारती तेणु आज केयरफुल भाव में निजक रखु मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने तेरे कर्कट राशि व्यक्ति मैंने आज शत्रु मैंने आपंकर सामने मुंड टेकी छिड़ा हो पारती अजथार शत्रु सृष्टि हो पारती से केयरफुल रुहतु आज स्पेशल कार्यक्रम को मन रखु ज्योतिष तत्व अनुसार जदि आपंकर आज दिन में कौन संतान गृह जन्म नेला ताहले से सूक्ष्म बुद्धि विद्वान विनय भावपूर्ण आउ जदि आपंक गृह आज दिन में कौन कन्या रजवती है से सुगुणा संपूर्ण प्रतिक्रिया और सुख संतान जननी जदि ए मासर शुद्ध काल में आपण मैंने कई बंधु गृह करुँच गृह निर्माण करने को चाहते धन संपद वृद्धि होता है परिवार मंगल होता है ए मासरे पानी बसंत रोग हो प्रतिरोध करने दैनिक खाली पेट में 7टी लिंब पत्र खातु खाइबा उचित अच्छी यह कले पानी बसंत रोग आक्रमण करें ना ए मासरे 4 दिन ठारू शुक्र तरुण जोग मास शेष पर्यंत शुद्ध काल आज स्पेशल कार्यक्रम में मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने मन रखु ऋण मुक्ति निमंते एक सुंदर उपाय आज उपस्थापन आनी जो मैंने ऋण कर बहुत अस्तव्यस्त हो विभ्रांत रही मंत्रटी को देखते मुझे स्क्रीन पर दूसरी यही मंत्रटी को मंत्रटीर विधान है शुक्ल पक्ष पुष्या नक्षत्र में यही मंत्रटी को 108 बार जप कर मंत्र को सिद्ध करे पुनश्च एकमाला प्रत्येक दिन जप करेंगे निश्चित रूपे ऋण दूर हो परिवार धन धान्य समृद्धि लगी रहा कौन मनर कथा नुह कि गुणी गारुड़ कथा नुह ये हूँ सिद्ध अग्नि पुराणर कथा निश्चित विश्वास सहित ग्रहण कर कार्य लगातु देखिए भगवान आपंकर ऋण निश्चित दूर करदे। एवं आसतु देखा जे कि सिंह राशि विषय सिंह राशि ये सब सोर्स आपन को किसी नुआ कर चिंताधारा आसीपे कौन कार्य को नहीं योजना प्रस्तुत करपारती किसी तो नुआ उपाय शुभारंभ करपारती आज आप जहाँ भी निष्पत्ति नेबे ताहा भल रहिबो जहाँ जना जाउची किसी शुभ खबर मिल पारे कि आज आपन संपर्क कौन बंधु सह किसी जोगाजोग हो पारे जो माने कैरियर क्षेत्र में आशायी अच्छा जोगाजोग अच्छा नुआ चाकरी नुआ दायित्व नुआ काम कि प्रमोशन मिलबार जोग ये सब आज भल हो पारे किंतु मन रखु आपन किसी कथा को लेकिन आज गुरुत्व भाव में ग्रहण करपारती आलोचना समालोचना आज आपंकर हो पारे कौन समय ए नष्ट हबार जो देखादेव तेणु आज उचित मार्ग में उचित आलोचना कर समय को आपणे नि तेरे मोर प्रिय सिंह राशि आज मुख्य कथा मुझे कहबी ये मसरे जदि आपण गृह कौन संतान जन्म नेले से निश्चित सूक्ष्म बुद्धि और विद्वान विनय और भावात्मन रसरे जदि आपण गृह कौन प्रथम कन्या रजवती है ताले से सुगुणा संपूर्ण प्रतिक्रिया और सुख शांतिर जननी हम आउ ये मसरे शुद्ध काल में नूतन गृह जदि कई व्यक्ति आरंभ करेंगे धन संपद वृद्धि होता है परिवार मंगल होता है ये मसरे पानी बसंत रोग को प्रतिरोध करने दैनिक सकाଳେ खाली पेट में 7टी लिंब पत्र खाइबा उचित अच्छी ये मसरे 4 दिन ठारू शुक्र तरुण जो मास शेष पर्यंत शुद्ध काल रेबे आज स्पेशल कथा को आप ध्यान दिंतु जे कि जो सिंहराशि व्यक्ति माने ऋण जदि ऋण मुक्ति होगापाई धन प्राप्ति अर्थे विशेष एक जंत्र मंत्र मुझे उपस्थापन रही ये मंत्रटी को देखो स्क्रीन पर देछि जे कि विधान कौन ना कौन शुक्ल पक्ष पुष्या नक्षत्र में यही मंत्रटी को 108 बार जप कर मंत्र को सिद्ध कर टे कष्ट करके पुनश्च एकमाला प्रत्येक दिन जप करेंगे निश्चित रूपे ऋण दूर हो परिवार धन धान्य समृद्धि लाभ कर मनर कथा नुह कि गुणी गौरीर कथा नुह ये हूँ आम परंपरा बा आम जहाँकि पुराण शास्त्र कथा ये सिद्ध मंत्र अग्नि पुराण उद्धृत कर व्यवहार कले निश्चित आर फल जानीपारे। एवं आसतु देखा कन्या राशि विषय कन्या राशि पेज ऑफ पेंटाक्लस चंद्रमा कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी किसी खबर पाई मति व्यस्त हो पारे
କିମ୍ବା କିଛି ଖବର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଏକ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଦିନକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଣତ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅତି ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ କୌଣସି କାମ ଆଜି କରିବେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳହ ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଲା ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ତାର ରହିବ, ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ବିନୟ ରହିବ, ଭାବପନ୍ନ ରହିବ। ଆଉ ଆଜିର এই ମାସରେ ଯଦି ଏ ମାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଲା, ଯଦି ଏ ମାସରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର 7ଟି ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ ମାସର 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରଣ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯଦି ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେହିଦିନ 108 ବାର ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ। ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1 ମାଳ ଲେଖା ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ଏହା ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗୁଣି ଗାଉଡ଼ି କିମ୍ବା ମନର କଥା ନୁହଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 6 of Wands। ସବୁଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଆଜି ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଘଟିବାର ଯୋଗ ଏହି କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହିବ। ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ଆଉ କୌଣସି କାମକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗର୍ବ କିନ୍ତୁ କରିବେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି। କେବଳ ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣ ତରବରିଆ ନ ହୋଇକି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବା ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେ ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ବିନୟ ରହିବ, ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନତା ମନରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇପାରିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଗୃହ କରିବେ, ତାହେଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାରର ମାଙ୍ଗଳିକ ବା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଖାଇଦେବେ। ଏହା ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ଏ ମାସରେ 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରଣ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି କିଛି ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିକା ବିଧାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ମାଳ ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ। ପୁନଶ୍ଚ 1 ମାଳ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହା କୌଣସି ଗୁଣି ଗାଉଡ଼ି କିମ୍ବା ମନର କଥା ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ। ଲାଇଫରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନସ୍ତାପ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାଟ ଖୋଲିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଲଭ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ରିଲେସନ୍ ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ଭଲ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କୌଣସିଥିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାବନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ। ଆଶା ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବନାକୁ ଆଜି ଆଣିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜିର
ज्योतिष तत्व अनुसार जदि ए मासरे कौन व्यक्ति संतान आपण गृह जन्म नौछि ताले मन रखु से विद्वान निश्चित भाव में रहिबो विनय भाव रहिबो। ए मासरे जदि आपण गृह कौन कन्या प्रथम रजवती है से सुगुण संपूर्ण पतिप्रिया सुख शांतिर जननी रहिबो। ए मासरे शुद्ध काल में नूतन गृह जदि आपण माने आरंभ करिवे धन संपद वृद्धि हबो परिवार पाई मंगल मध्य हबो। ए मासरे पानी बसंत रोग को प्रतिरोध करबा पाई दैनिक सकाळे खाली पेटरे 7टी लिंब पत्र खाइबा उचित अछि। तेबे आजिर स्पेशल कथा को मन रखंतु ऋण मुक्ति करबा निमंते एक उपाय मु कहूची जदि आपण माने बहुत दिन धरिकी बहुत ऋण रही से ऋण मुक्त हवा निमित्त एक सुंदर उपाय मुझे आपको पाखे उपस्थापन रही मन रखु ये जो मंत्रटी मो स्क्रीन उपर दूसरी ये मंत्रटीर विधान है शुक्ल पक्ष पुष्या नक्षत्र जो दिन हम से दिन ये मंत्रटी को 108 बार जप कर मंत्रटी को सिद्ध करनब पुनश्च एकमाला प्रतिदिन जप करूँ तापर निश्चित ऋण दूर हो परिवार धनधान्य समृद्धि लाभ हम यह कौन गुणी दाउणीर कथा नुह कि कार मनर कथा नुह यह अग्नि पुराण उद्धृत कर माँ सिद्ध मंत्र यह जप कले निश्चित भाव में आप ऋण दाऊ ऋण समस्या आराम से मुक्त हो पारे। एवं आसतु देखा जे कि धनु राशि विषय धनु राशि नाइट ऑफ पेंटाक्लस आपण मन को आज स्थिर रखिए कार्य रिलेटेड कौन कार्य आगक बढ़ापी किसी भावना आणवे कठिन परिश्रम जारी धैर्य सहित प्रत्येक काम को मुकाबला करने को आप चेष्टा करेंगे एकाग्रता मन भर निष्ठार सहित कार्य को सफलता हासिल करेंगे। तेणु आज स्वास्थ्य समस्या जहाँ जदि रही है भी दूरीभूत हम आपण पक्षर व्यायाम करूँ स्वास्थ्य ठीक हो। धनुराशि आज आपण मन शांति अनुभव कर सुख अनुभव निश्चित कर दिन आपण भल अच्छी। आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु मोर प्रिय जहाँकि धनु राशि व्यक्ति मैंने ये मसरे जदि आपण गृह कौन संतान जन्म नेला तार सूक्ष्म बुद्धि विद्वान भावोत्पन्न भाव ये मसरे जदि आपण गृह कौन कन्या प्रथम रजवती है ताले मन रखु सुगुणा संपूर्ण प्रतिक्रिया सुख संतान जननी से हो पार। आउ ये मसर शुद्ध काल में आपण मैंने गृह निर्माण करुँच धन संपद वृद्धि हो परिवार मंगलप्रद निश्चित ये मसरे पानी बसंत रोग होता है। ये पानी बसंत रोग को प्रतिरोध करने दैनिक सकाळे 7टी लिंब पत्र को आप चोबई खातु खाइले पानी बसंत रोग सुरक्षा पाई पारे। आज स्पेशल कथा को मन रखु आपण मानकु कहबी मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति मैंने जदि दीर्घ दिन धरिकी अनेक ऋण आपड़ कर ऋण दाऊ रक्षा हो पारुनी मत विभ्रांत हो जाऊँगी मुझे मंत्रटी को देखूँ ये मंत्रटी को देती ये मंत्रटी को आप कौन करेंगे ना प्रत्येक दिन माने प्रथम कौन करेंगे विधान शुक्ल पक्षर जो दिन पुष्या नक्षत्र हम से दिन ये मंत्रटी को 108 बार जप करेंगे आउर ठार एक माला लेखा प्रत्येक दिन जप करेंगे निश्चित रूप ऋण दूर हो धनधान्य परिपूर्ण हो सन्देह ना यह कौन गुणी गाउणीर कथा नुह कि मनर कथा नुह यह अग्नि पुराण उद्धृत कर निश्चित भाव में व्यवहार कर सफल सीमार पहुंची पारे विश्वास सहित ग्रहण करने आवश्यक अच्छी। एवं आसतु देखा कुंभ मकर राशि विषय मकर राशि 4 ऑफ कप कार्ड समस्या भितर आपंकर दिन आज जापे मन टी कष्ट रही पारे भगवान किंतु आपंकर डाक शुणवार अच्छी भगवान आपंकर डाक शुणुंट आपण डाक भगवान को पाखे पहुंची पारुछि आपन को नुआ रास्ता निश्चित किसी देखादेव आपण द्वारा जहाँ सब घटुची सब धरिकी बसंतुनी पुराणार कौन कथा कौन कार्य को भावना भितर आनिले से भावना अधिक दिन नेगेटिव भाव में आपन मन में बसा बांधि देव तेणु मन से सब आज परिष्कार कर नियंतु ता ना आप आज मन में कौन कल्पना करके किसी काम करेंगे जो कार्य को बाहर पथ रुद्ध हो पाए कार्य ब्रेकअप नहीं पारे से प्रति सजाग रहा आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने यही मकर राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु मुख्य कथा को मन रखु जे ये मसरे जदि आपण गृह कौन संतान जन्म नेला से विद्वान सूक्ष्म बुद्धि भावोत्पन्नता भितर ये मसरे जदि आपण गृह कौन कन्या प्रथम रजवती है से सुगुण संपूर्ण प्रतिक्रिया एवं संतान सुख संतान जननी हो पार। ये मसरे शुद्ध काल में जदि कौन व्यक्ति गृह आरंभ करेंगे नूतन गृह धन संपद वृद्धि हम परिवार मंगल निश्चित भाव में हो पार। ये मसरे पानी बसंत रोग होता है तेणु पानी बसंत रोग को आपण रोग मुक्त होगापी दैनिक सकाळे खाली पेटर 7टी लिंब पत्र जदि आप खाइबे पानी बसंत रोग दूरी माने दूरीभूत आज मुख्य कथा को मकर राशि व्यक्ति मैंने ध्यान दिंतु जे ऋण मुक्ति बा धन प्राप्ति अर्थ मुझे एक सुंदर उपाय कहूँ मन रखु ये जो मंत्रटी को दूसरी देखूँ ये मंत्रटी विधान है जे कौन शुक्ल पक्ष पुष्या नक्षत्र हेले पुष्या नक्षत्र दिन 108 बार ये मंत्रटी को जप करेंगे प्रथम मंत्रटी सिद्धि होपर पुनश्च एक बार लेखा प्रत्येक दिन 108 बार लेखा जप करेंगे देखिए आपड़ किसी दिन व्यवहार कलापर आपंकर धन धान्य निश्चित उपाय आसब ऋण मुक्त आप संपूर्ण भाव में हो पारे ए सन्देह कर किसी ना कारण यह हूँ सिद्ध अग्नि पुराणर मंत्र। एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय कुंभ राशि तो फुल कार्ड आसी
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାୱାର ରହିବ, ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରଖିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନ ନିଜ ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଦେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଜାଣିପାରିବେ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥରେ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କିଛି ବି କାମ କରନ୍ତୁ। ସମୟ କହୁଛି ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ନେବେ। ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ସେୟାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ରିକ୍ସ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରିକ୍ସ ନ ନେଲେ ତେବେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହୁଛି। କିଛି ଅର୍ଥ ହାତକୁ ଆସିପାରେ, ରୋଜଗାରର କିଛି ବାଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାହା ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାର ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇପାରିବ। ଏ ମାସର ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ଆପଣ 7ଟି ଲିମ୍ବପତ୍ର ସକାଳେ ଖାଇଲେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଋଣ ମୁକ୍ତି ଓ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଧନ ଅଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିର ବିଧାନ ହେଲା, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଦିନ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସେହିଦିନ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ଜପ କରି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ଏକମାଳ ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି, ଗୁଣି ଗାଉଣିର କଥା ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମୀନ ରାଶି, 4 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ଡର ରହୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଟିକେ ଆପଣ ଖାଲି ରିଲାକ୍ସ ଚିନ୍ତାରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ନୀରବ ରହିବେ ସମସ୍ୟାରୁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ। ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଦିମାଗରୁ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ଆପଣ ପସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ କହୁଛି ଏକୁଟିଆ ରହିକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହୁଛନ୍ତି, କାମ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ ଆପଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଅଫ୍ ସୋର୍ସର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ। ନିଜେ ନିଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ଭାବିବେ ସେତେ ଖରାପ ଭାବନା ଆପଣ ମନକୁ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ରହିବେ, ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେସରରେ ରହିବେ, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ନିଜ ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହେବ, ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା, ତାର ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ସେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ, ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏ ମାସର ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7ଟି ଲିମ୍ବପତ୍ରକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥା ବା ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଋଣ ମୁକ୍ତି ବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ବିଶେଷ ଏକ ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଋଣରେ ପଡ଼ି ଡୁବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଋଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ଓ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ମାଳା ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ପୁନଶ୍ଚ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଏକ ମାଳା ଲେଖା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ସିଦ୍ଧ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗୁଣି ଗାଉଣିର କଥା ନୁହଁ କିମ୍ବା କା ମନର କଥା ନୁହଁ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।